नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे हमें जानिबा बगलामुखी शत्रु मुखस्तंभन विद्या केमिति प्रयोग करा जाए। बगलामुखी एभलिया महाविद्या जे कि स्तंभन शक्तिर परिचायिका। बड़ बड़ एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक मांत्रिक समस्त बगलामुखी विषय जानती। जेबे जेबे शत्रु विध्वंस कथा उठे सेतबेले समस्ते प्रायतः बगलामुखी उपासना करिवार सजेशन दियंती। जेबे जेबे बड़ बड़ कोर्ट कचेरी केस रे किए फसी जाए, राजनीति रे सफलता कथा आसे, जेबे जेबे बड़ विपक्ष पार्टी को धूलिसात करिवार कथा आसे सेतबेले बगलामुखींकर ना आसे। काहींकि संसार कोन आउ केही देवी देवता नाहांती? काली भद्रकाली तारा ठारू नेगिरी कमला पर्यंत तो अनेक महाविद्या अछंती। हेले जेबे जेबे शत्रु विध्वंस करिवार कथा उठे सेठी कोन पई बगलामुखींकर पूजा उपासना को बेसी प्राधान्य दिया जाए? या पछरे गोटे बड़ कारण अछि। कोन से कारण? जेबे आपण बगलामुखी मांकर फोटो चित्र को देखिबे सेतरे जने व्यक्तिंकर जीभ को से टाणिकी धरिछंती आ गदारे प्रहार करछंती। गदा गदा को संस्कृत रे मुद्गल बोली कहंती। आ से गोटे शब ऊपर बसिछंती। किए? बगलामुखी माँ गोटे शब ऊपर बसिछंती। ये सब तात्पर्यर अर्थ सब कौन? से जो शब ऊपर बसचंती सेटा शब नुहे बरम मनीषर हृदय। हृदय अर्थात मन जहाँ को से टाणिकी धरछंती सेटा होची जिह्वा जीभ। गोटे हला मन गोटे हला जीभ। एई दुईटी होची मनीषर कर्मर प्रधान कारक। मनरे कुविचार वासना विषय वैराग्य खुशी दुख मद उन्मत्तता सृष्टि हुए, जो से ताकू पाइबा पाइका व्यग्र हुए। लालसा को जन्म देला वाला मनीष शरीर में दुईटी अंग, गोटे हूँ जीभ आ गोटे हूँ हृदय। ये दुईटी अंग को जदि कंट्रोल कर नि जाए तेबे सबकि ठीक हो जाए। आपन पचारे केमिति? जीभ केमिति लालसा सृष्टि करे? सुस्वादु भोजन खाइबार इच्छा को मनीषर नाही मते कहंतु? प्रत्येक मनीषर मन रे इच्छा अच्छी आज ताकू उत्तम भोजन सुस्वादु भोजन प्राप्ति हो। इच्छा शक्ति मनरु जन्मे, मनरे इच्छा जन्म होला आउ जीभ ताकू क्रियाशील करैला। बगलामुखी एई दुईटी अंग को कंट्रोल करि परंती, सेइथिपई ही तांकू स्तंभनर देवी कहंती। तेबे आज भिडियो रे आमे जानिबा जे केमिति बगलामुखी शत्रु स्तंभन विद्यार प्रयोग करिपरिबे जद्वारा जीवन शत्रु मुक्त होई परिबो तथा प्रत्येक मनुष्य शांति रे बंची परिबो, निश्चिंत रे बंची परिबो। जेतेबेले कोनोसी मनुष्य पाखकू धन संपत्ति आसे किंबा प्रतिपत्ति आसे ऐश्वर्य आसे ता संगे शत्रु मध्य आसंती। तेणु शत्रु को विध्वंस करिया पईका पार्श्व शक्तिर सहारा निया जाए। मनीष पार्श्व शक्तिंकर पूजा उपासना जानिनी, तेणु सीधा आसवा आम डायरेक्ट माँ बगलामुखींकर शरण को, जहाद्वारा मनीषर जीवन शत्रु रहित हो पार। शत्रु ता उपरे विजय प्राप्ति करें। आप देखु संसार में जिते बड़ बड़ राजनेता अच्छा, जिते बड़ बड़ राजनेता अच्छा समस्ते बगलामुखींकर साधक भक्त। कहीं? कारण सी जानी राति पाहिले हजार हजार लोकंकर भिड़े तांकू प्रवचन दबाकू बा टाउटरी करिया को जीवाकू पड़िबो। तेणु ताको टाउटरी कथाटा किए शुणिबे न शुणिबे ताकर अनेक शत्रु थेबे। से शत्रु मानक कबलरू केमती से निजକୁ रक्षा करि परिबे सेतिपैका से बगलामुखी मांकर साधना उपासना करंती। आउ गोटे कथा देखंतु, माँ एते स्वच्छ सरल से पापी की मध्य शरण दियंती, तपी को मध्य शरण दियंती, पतित को भी शरण दियंती, आउ भक्त को मध्य शरण दियंती। कारण सी हेले माँ जगत जननी। तांको पई तांको दरबार समस्ते तांकर संतान। तेणु मनीषर जो शरीर सेटा तीन प्रकृति रे गठित। गोटे हला रजगुण, गोटे तमगुण, गोटे सत्वगुण। ये तीनटा गुण भितर जेकोसी गोटाए गुण मनीषर शरीर भितर अधिक थाए।
ଯାହାର ଶରୀରର ଗଠନ ଶୈଳୀ ଯେମିତିଆ, ତାର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତିଆ, ତାର ଗୁଣ ଯାହା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ତାମସିକ ଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ମା ତାକୁ ଶରଣ ଦେବେ ନାହିଁ? ମା କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ମା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସଂସାର ତିନିଟା ଗୁଣରେ ରଚିତ, ସତ୍ୱ ରଜ ତମ। ତେଣୁ ତିନିଟା ଏକ ଗୁଣଧାରୀ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯିଏ ବି ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଶରଣ ପଶେ ସିଏ ଶତ୍ରୁ ରହିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଶତ୍ରୁ ଘେରିକିରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ କାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଗଳାମୁଖୀ ମାଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରାଜନେତାମାନେ ବଗଳାମୁଖୀ ମାଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ସିଂ, ଜୁଡ଼ୋ, କରାଟେ, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଶରଣରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନିଂ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ଶରଣରେ ଥାଆନ୍ତି। କାରଣ ମା ବଗଳାମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଗଳାମୁଖୀ। କେହି କେହି ୟାକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ୟାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଦେଖିବେ, ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଦୁଇଟାକ ଏକାଠି ହେଇକରି ବସିଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇକରି ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବଗଳାମୁଖୀ ସାଧନାଟା ଭାରି ଭଲ ଫଳିତ ହୁଏ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଥିବେ, କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଥିବେ, ନବମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଥିବେ, ତାକୁ ବଗଳାମୁଖୀ ସାଧନାଟା ଭଲ ଫଳିତ ହୁଏ। ଦେଖିବେ, ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଗଳାମୁଖୀ ସାଧନା କରନ୍ତି, ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରିବାର ବିଧି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିଆସିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ହେଉ ତାଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତି। କାରଣ କିଏ ନ ଚାହେଁ ଶତ୍ରୁ ରହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବ? ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଇସା ଆସୁଥିବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବ, ସମୟ ସମୟରେ ରୋଗ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ମିଳୁଥିବ, ତାର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନଥିବେ। ଏଇଟାକୁ ତ ହିଁ କୁହାଯିବ ନା ସୁଖମୟ ଜୀବନ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ ଘେରିକି ଥିବେ, ରାତି ପାଇଲେ 5 ଲୋକ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିକିରି ସୋଦାସୋଦି କରୁଥିବେ। କିଏ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଲା, କିଏ କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିଦେଲା, କିଏ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗେଇଦେଲା, କିଏ ମାନହାନି କେସ୍ କରିଦେଲା, କେଉଁ ରାଜନେତା ଆସିକିରି ସୋଦାସୋଦି କରିଦେଲା, କେଉଁ ପୋଲିସ ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା, କେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା। ଏଭଳିଆ ଜୀବନ କ'ଣ ସୁଖମୟ ଲାଗିବ କାହାକୁ? କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା, ରାଜଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ତେବେ ୟା ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଘିଅ ଦୀପ ଦରକାର, ଅଗରବତୀ ମାନେ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୂପକାଠି, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ହଳଦୀ, ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ବଗଳାମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ର, ବଗଳାମୁଖୀ ଚିତ୍ର, ହକିକ ପଥର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହକିକ ପଥର, ଆଉ ହଳଦିଆ ହକିକ ମାଳା ନହେଲେ ହଳଦୀ ମାଳା। ଯେହେତୁ ବଗଳାମୁଖୀ ମାଙ୍କର ପୂଜାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ପୀତାମ୍ବରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପୀତାମ୍ବରା? କାହିଁକି? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତ ନାମ ହେଉଛି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣଟା? ପୀତବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ବଗଳାମୁଖୀ ସାଧକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରେ।
ବଗଳାମୁଖୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ସେଇଥିପାଇଁକା କିଛି ଲୋକ ୟାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ୟାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏ ସାଧନାଟା ରାତ୍ରିରେ କରାଯାଏ, ଆଉ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି କରାଯାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆସନ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଯେଉଁ 36 ଅକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏହାର ସାଧନାଟା 51,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆପଣ ଏଇ 51,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯେତେ ଦିନରେ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, ସମୟର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅବଧି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବଗଳାମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ମାଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ହକିକ ମାଳା ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏଇଟା ପ୍ରପର ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଏ ସାଧନା ବିଧି ଶୁଣିଦେଲେ, କାଲି ସକାଳକୁ ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇଲେ, ସେଠୁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ହଳଦୀ ମାଳା ଗୋଟେ ନେଇ ଆଇଲେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକି ସାମ୍ନାରେ ଯନ୍ତ୍ର ରଖି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସାଧନା କରିବାରେ। ସେସବୁ ବିଦ୍ୟା କାମ କରେନି। ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସେତେବେଳେ କାମ କରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ମାଳାକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ନହେଲେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ର, ହଜାର ହଜାର ଯନ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ତ ନିଜେ ଶତ୍ରୁ ରହିତ ନୁହେଁ। ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଫୁଙ୍କାଯାଏ, ପ୍ରାଣ ଫୁଙ୍କାଯାଏ, ତାପରେ ସେଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକରି କାମ କରେ। ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଏଇ ସାଧନାଟା? ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ରାତି 8ଟା ପରେ ଗାଧୋଇ ସାରିକିରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ହଳଦିଆ ଆସନ ଉପରେ ବସିକିରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ପଟା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଖଟୁଲି ପକାଇ ପାରିବେ, କାଠର ଖଟୁଲି। ସେ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବିଛେଇବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ବଗଳାମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଗଳାମୁଖୀ ଚିତ୍ର ରଖିବେ, ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଆଉ ଧୂପ ଜଳାଇବେ। ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଜଳ ନେଇକରି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବାର ଅଛି ତା ନାଁ ନେଇକରି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିବା ପରେ ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେମିତି? ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଘିଅର ଦୀପ ତ ଲଗା ହେଇସାରିଥିବ, ଅଗରବତୀ ଲଗା ହେଇସାରିଥିବ, ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ହଳଦୀର ଟୀକା ଯନ୍ତ୍ରର ମଝିରେ ଲଗେଇବେ, ଉପରେ ତଳେ ବାମ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟିର କଳସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କାହିଁକି? ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଖିକିରି ସାଧନା କଲେ ଶୁଭ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁକା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ରଖାଯାଏ। ତେଣିକି ଆପଣ ତାପରେ ପଇଡ଼ ଫଇଡ଼ ରଖିକିରି ପ୍ରପର ବିଧିରେ କଳସ ବସାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ସେମିତି ଗୋଟେ କଳସଟାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ହଳଦିଆ ହକିକ ମାଳା ହେଉ ନହେଲେ ହଳଦୀ ମାଳା ହେଉ ଧରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଓମ୍ ହ୍ଳିମ୍, ହ ତଳେ ଳ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅନୁସାର, ତାପରେ ବଗଳାମୁଖୀ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟାନାମ୍। ଏଠି ଯେଉଁ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟାନାମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଶତ୍ରୁର ନାଁ କହିବେ। ଧର ଏଇନା କାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରାମ, ସେଠି ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ନଚେତ ଯଦି ପ୍ରପର ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନ କରିକିରି ସମଗ୍ର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ବାଚମ୍ ମୁଖମ୍ ପଦମ୍ ସ୍ତମ୍ଭୟ ଜିହ୍ୱାମ୍ କିଳୟ ବୁଦ୍ଧିମ୍ ବିନାଶୟ ହ୍ଳିମ୍ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା। ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 51,000 ଥର ଜପ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସାଧନାଟାକୁ ଯେତେ ଦିନରେ ଚାହିଁବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ସର୍ବମୋଟ 51,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। ଯେତେବେଳେ 51,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସରିଯିବ, 5,000 ଥର ଆହୁତି ଦିଆହେବ।
କେଉଁଥିରେ? ଯଦି କାହାକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିବାର ଅଛି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଆରୀ ଫୁଲରେ 5000ଟା ହଳଦିଆ କନିଆରୀ ଫୁଲ ଆଣିକିରି ଗୁଆ ଘିଅରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଆହୁତି ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର ସେମ୍ ରହିବ। ଓମ୍ ହ୍ଳିମ୍ ବଗଳାମୁଖୀ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟାନାମ୍ ବାଚମ୍ ମୁଖମ୍ ପଦମ୍ ସ୍ତମ୍ଭୟ ଜିହ୍ୱାମ୍ କିଳୟ ବୁଦ୍ଧିମ୍ ବିନାଶୟ ହ୍ଳିମ୍ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା। ଏଇଥିରେ ଆହୁତି ଦେବେ। ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ପାଗଳ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଲମରିଚ, ନାଲି ଲଙ୍କା ଆଉ ରାଶି ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ୟାକୁ ମିଶେଇବେ। ମିଶେଇକିରି ବାମ ହାତରେ ଆହୁତି ଦେବେ। ସମ୍ମୋହିତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ମୋହିତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆହୁତି ଦେବେ ଗୁଆ ଘିଅରେ କନିଆରୀ ଫୁଲ ବୁଡ଼େଇକିରି। ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ପାଗଳ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଲଙ୍କାରେ ଆହୁତି ଦେବେ। ଗୋଲମରିଚ, ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ନାଲି ଲଙ୍କା ମିଶେଇକିରି ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ମିଶେଇକିରି ଗୋଳେଇକିରି ସେଇଥିରେ ଆହୁତି ଦେବେ। ଧର ଶତ୍ରୁର ମୁଖକୁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଆଉ କିଛି କଥା ଯେମିତି ନ କହିପାରିବ, ତାର ବାଣୀ ଲାଖିବ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଆଉ କିଛି ଭାବିପାରିବନି, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, ତେବେ ତା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଅଛି। କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 51,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଆହୁତି ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ, ସିଧା ଯନ୍ତ୍ରମାଳାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରମାଳାକୁ ପୂଜା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ହକିକ ପଥରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବେ। ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହକିକ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ? ସିନ୍ଦୁରରେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଶାଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ ଦେବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ ଦେଇକିରି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇକିରି ଗୋଟେ କାଠିରେ ସେ ହକିକ ପଥର ଉପରେ ଶତ୍ରୁର ନାଁ ଲେଖିବେ। ନାଁ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ସାମ୍ନାରେ ସେ ହକିକ ପଥରଟାକୁ ରଖିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇବେ। ଜଳେଇକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ 1000 ଥର। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର? ଓମ୍ ହ୍ଳିମ୍ ବଗଳାମୁଖୀ, ଶତ୍ରୁର ନାଁଟା ବାଚମ୍ ମୁଖମ୍ ପଦମ୍ ସ୍ତମ୍ଭୟ ଜିହ୍ୱାମ୍ କିଳୟ ବୁଦ୍ଧିମ୍ ବିନାଶୟ ହ୍ଳିମ୍ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା। এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ 1000 ଥର। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ହକିକ ପଥରକୁ ନେବେ, ନିଜ ଘରଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଚଳିବ, ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋତି ଦେଇକିରି ପଳେଇଆ ଆସିବେ। ଗଲା ସଇଲା, କାମ ଫତେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହକିକ ପଥର ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକିରି ରହିବ, ତା ନାଁ ଶତ୍ରୁର ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଶତ୍ରୁର ମୁଖ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇକିରି ରହିବ, ତାର ବୁଦ୍ଧିଟା ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇକିରି କିଳିତ ହେଇକିରି ରହିବ, ତା ଜିଭ କିଳିତ ହେଇକିରି ରହିବ, କିଛି ଭାବିପାରିବନି, ପୁରା ବୋକାଚୋଦା ହେଇଯିବ ଶତ୍ରୁ। ଏ ପ୍ରୟୋଗଟା ସେଇଭଳିଆ ଘୋର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ କରିବା ଦରକାର। ଯାଇକି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନୂଆ ନୂଆ ଶତ୍ରୁ ଜଣେ ସାଜିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ହେଲାଣି, ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲାଣି, ୟା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା। ନାଇଁ, ସେମିତି କରିବେନି। ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ୟାର ଭାରି ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ନିଜକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଦଶା ଗୋଟେ ଅତି ଖରାପ ଚାଲିଥିବ, ଖରାପ ମାନେ ଅତି ଖରାପ, ଯେଉଁଠି ପୂଜାପାଠ କିଛି କାମ କରୁନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେ ହକିକ ପଥରକୁ ନିହାତି କାଢ଼ିବେ। କାଢ଼ିକିରି ପାଣିରେ ଭସେଇବେ, ନହେଲେ ଶତ୍ରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଭାରି ଖରାପ କାମ, ଏଇଟା ଭାରି ଖରାପ କାମ। ସେଇଥିପାଇଁକା ସତ୍କର୍ମ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କରେନି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାରଣ, ମୋହନ, ବଶୀକରଣ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ବିଦ୍ୱେଷଣ, ଶତ୍ରୁ ମାରଣ, ଶତ୍ରୁ ସ୍ତମ୍ଭନ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦିଏ। ଭାରି ଖରାପ କାମ ଏଗୁଡ଼ାକ। ସଂସାରରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଇକି ମାରିଦେବ ଚଳିବ, ତା ପାଇଁକା ଏତେ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ପରିଣତି ତାର ଆସେ, ବହୁତ ଖରାପ।
ମାନେ ହଦରୁ ଅଧିକ ଭାବିନଥିବେ ଏଭଳିଆ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବଂଶ ବି ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସାଧକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳିଆ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ତାର ବଂଶ ବି ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର। ସେଇଥିପାଇଁକା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମରଣ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଲାଭ ଅଛି। ନହେଲେ ଏ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।